नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वीर्याय नमो छाया नमो सब मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दादिनि जय सुमङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं तन्मय मङ्गलकरण्य वीतरागवीर्य न होताही जाते भरे गरिमा मंगल करी हो करन्ते जाते मिले समाज सब पावे निज पल पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो वो प्रकाश जो बहु भव करिए सत सताना करिए सत्तान। जय जिनेन्द्र। जय जितेंद्र मेहरबेन। તો જય જિનેન્દ્ર ત્રીજું અધિકાર ચાલી રહ્યું છે. કયું અધિકાર? ત્રીજું. ત્રીજા અધિકારમાં આપણે દુઃખનું સ્વરૂપ અને દુઃખ સંસારમાં છે કે નહીં એ ડિસાઈડ કરવા બેઠા છે. તો અહીંયા સંસારમાં જે કર્મોની અપેક્ષાથી જે કાંઈ દુઃખ થઈ રહ્યું છે એ આપણે ટર્ન બાય ટર્ન લઈ રહ્યા છે. તો કેટલા કર્મો છે? 8. એમાંથી 2 તો આપણે લઈ લીધા, જ્ઞાનાવરણ ને દર્શનાવરણ. બરાબર. એમાં શું ડિસાઈડ કર્યું આપણે કે કોનાથી દુઃખ થઈ રહ્યું છે જ્ઞાનાવરણ ને દર્શનાવરણમાં જીવને? દર્શનાવરણથી, મિથ્યાત્વથી. મિથ્યાત્વથી કે દર્શનાવરણથી? કોનાથી થઈ છે? ઈચ્છાથી. ઈચ્છાથી છે દુઃખનું મૂળ કારણ. ઓકે. મોહનીય કર્મ જ્યારે લાગે છે જ્ઞાનાવરણ ને દર્શનાવરણ સાથે, ત્યારે વાસ્તવમાં દુઃખનું વેદન થાય છે. એમ જોવા જઈએ તો જ્ઞાનાવરણ ને દર્શનાવરણ દુઃખનું કારણ છે નહીં. ઓકે. તો આપણો જે મેઇન વિલન છે, સૌથી મોટો ગુંડો કોણ છે? આપણા મોહનીય કર્મ. મોહનીય કર્મ, રાઈટ. તો હવે આપણે આ ગુંડાની વાત કરશું, જે મોહનીય કર્મ છે એની વાત કરશું. ચલો, વિલન. मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उसकी निवृत्ति. हाँ, पढ़िए राजेंद्र जी. मोहनी कर्म के उदय से होने वाले दुख और उनसे निवृत्ति. वहां मोह का उदय है, वह दुख रूप है ही. कैसे? वह कहते हैं दर्शन मोह जनित दुख और उनसे निवृत्ति. प्रथम तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है. उससे जैसा इसको श्रद्धा है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है, तथा जैसा पदार्थ है वैसा यह मानता नहीं है. इसलिए इसको आकुलता ही बनी रहती है. पेज 50 हिंदी में पेज 50. આપણું પૈતું પછી તરત જ છે મોહની આદર્શ જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ પછી डायरेक्ट मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला 52 ને 52 પેજ 52 હશે કદાચ. 48 से देखो आप 48, 49, 50, 51 में आ जाएगा. मोहनी कर्म के उदय से होने वाले दुख और उनसे निवृत्ति. નથી. દર્શન મોહના ઉદયથી થતું દુઃખ અને તેના ઉપાયોનો જૂઠાપણું. હા, બરાબર. ઓકે. हाँ, पढ़िए. फिर से लेता हूं मैं. दर्शन मोह जनित दुख और उससे निवृत्ति. हाँ. प्रथम तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है. उससे जैसा इसको श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है, तथा जैसा पदार्थ है वैसा यह मानता नहीं है. इसलिए
उसकी आकुलता ही बनी रहती है। जैसे पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर अपने को और वस्त्र को एक मानता है, जबकि वह वस्त्र पहनाने वाले के अधीन है। अतः वह कभी उसे फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोसता है, कभी नया पहनाता है, इत्यादि चारित्र करता है। लेकिन वह पागल उसे अपने अधीन मानता है। जब उसकी पराधीन क्रिया होती है तो उससे वह महाखेद खिन्न होता है। उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर का संबंध कराया। यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक मानता है, जबकि वह शरीर कर्म के अधीन है। वह कभी क्रश होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है, इत्यादि चरित्र होते हैं। लेकिन यह जीव उसे अपने अधीन मानता है। जब इसको पराधीन क्रिया होती है तो उससे महाखेद खिन्न होता है। जैसे जहां वह पागल ठहरा था, वहां मनुष्य, घोड़ा, धनादि कहीं से आकर उतरे। वह पागल उन्हें अपना जानता है, जबकि वे तो उन्हीं के अधीन है। कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं, लेकिन वह पागल उन्हें अपने अधीन मानता है। जब उनकी पराधीन क्रिया होती है तब खेद खिन्न होता है। उसी प्रकार यह जीव जहाँ पर्याय धारण करता है, वहां स्वयं पुत्र, घोड़ा, धनादि कहीं से आकर प्राप्त हुए। यह जीव उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन है। कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं, लेकिन यह जीव उन्हें अपने अधीन मानता है। जब उनकी पराधीन क्रिया होती है तब खेद खिन्न होता है। પોઝ પોઝ દેખો, જો આપણી જ અવસ્થા છે, રાઈટ? પ્રથમ તો દર્શન મોહના ઉદયથી શું થાય છે જીવને? મિથ્યા દર્શન. मिथ्या दर्शन આ કયું કથન કહેવાનું? व्यवहार વ્યવહાર કથન. કથન છે, રાઈટ? કારણ કે મિથ્યાત્વ જે થઈ રહ્યું છે એ દર્શન મોહના લીધે થાય છે જીવને, કે પોતાની ના. લીધે? જીવનું ઉપાદન, જીવનું ઉપાદન થયા છે. भावना પોતાની ભૂલ. મેં સમજ્યું નહીં પદાર્થને, માટે મને મિથ્યાત્વ છે, દર્શન મોહના मिथ्या નહીં. બરાબર? તો હવે જ્યારે મિથ્યાત્વ જ્યારે જીવને હોય છે તો એ શું કરે છે? વસ્તુનું જેવું સ્વરૂપ હોય છે એને એવું માનતો નથી. જે બરાબર. વસ્તુનું જે સ્વરૂપ છે એ ન માનતા એમાં વિપરીતપણું કરે. જીવને અજીવ માને, અજીવને જીવ માને, આશ્રવને ઉપાદેય માને, મોક્ષનું કારણ માને, રાઈટ? પછી સંવર અને નિર્જરાને દુઃખનું કારણ માને. તો આ આપણી શું છે? ભ્રમણા છે. શું છે? ब्राह्मण विषय ભ્રમણા છે. અને એના લીધે જે રોંગ માન્યતા ચાલે છે, રોંગ અભિપ્રાય છે, તેને શું કહેવાય? મિથ્યા, મિથ્યા. મિથ્યાત્વ, રાઈટ? તો આપણા સૌથી નજીકમાં શું કયું કયું દ્રવ્ય? શરીર, શરીર. शरीर शरीर અને રાઈટ? આપણે માની લીધું પોતાનું યસ, એને આપણે જીવ માનવા બેસી ગયા છે. શું માનીએ છીએ એને? જીવ જીવ માનીએ. એનો લક્ષણ અને મારો લક્ષણ તદ્દન ભિન્ન છે. બે ડિફરન્ટ આઈડેન્ટિટી છે, બે ડિફરન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ફીચર્સ છે બંનેમાં. એકમાં જ્ઞાન દર્શન છે, એકમાં વર્ણ રસ સ્પર્શગંધ છે. અને હું મિક્સ કરીને એમ માની બેઠો છું. માટે પાગલની જેમ ઉદાહરણ શું આપ્યું કે પાગલ હોય કોઈ વ્યક્તિ અને એને કોઈકે કપડાં પહેરાવી દીધા. ઓકે? તો જેણે કપડાં પહેરાવ્યા ને એ જ ફાડે, પહેરાવે, ખેંચે. ઓકે? તો ઓલો પાગલ તો આ કપડાને શું માને કે તે જ હું. હું જ છું. હા, તે હું. હવે તે હું ને બીજો જેના આધીન છે એ ખેંચે, એ ફાડે, એ બીજા પહેરાવે. તો હું છું એમાં ગડબડી થઈ ને. હું છું અને એને કોઈ ટચ કરે, એને કોઈ ફાડી નાખે, તોડી નાખે, તો આપણને કેટલું દુઃખ થાય? મારો મોબાઈલને કોઈ ફેંકે, તોડે તો મને કેટલું દુઃખ થયું? બહુ દુઃખ થાય. યસ, બીકોઝ મેં એનામાં મારુંપણું માની લીધું છે ને. મમત્વ. હા. અને એકત્વ, મમત્વ જે ભાવ થઈ રહ્યા છે એના લીધે જીવને શું થાય છે? ઇન્સ્ટન્ટ રાગ દ્વેષ. દુઃખનું વેદન થાય છે. બરાબર? તો એવી રીતે આ પાગલની જેમ આપણે પણ આ શરીરને પોતાનું માનીએ છીએ. આપણું માની બેઠા છે. Yes.
એ જ હું છું એ માનીએ છે, અને શરીર તો પોતાની રીતે એનું પરિણમન ચાલુ છે કર્મોના ઉદયની લીધે. ક્યારેક હેલ્ધી રહે, ક્યારેક બીમાર થઈ જાય, ક્યારેક કંઈક થાય, ક્યારેક કંઈક થાય, અને આપણે શું આગ્રહ રાખીએ કે આમ ન થવું જોઈએ, જોઈએ. નિરોગી રહેવું પ્રમાણે જોઈએ. જ રહેવું જોઈએ. જેમ હું 16 વર્ષની કે 18 વર્ષની હતી એવી ને એવી જ રહેવી જોઈએ, ચાહે હું 90 વર્ષની થાઉં કે 100 વર્ષની થાઉં. હમ. અભિપ્રાયમાં શું ચાલે છે કે નો ચેન્જીસ એમ, રાઈટ? પણ આ તો જે શરીરની ક્રિયા થાય છે એ ઓટોમેટિક સ્વતંત્ર છે, એને બરાબર. કોઈ કરતું નથી. અને હું બીકોઝ મારા મમત્વ ને એકત્વ ના લીધે દુખી થાઉં છું. સેમ આપણી જ સ્ટોરી છે. તો આ પરાધીન છે તો ઓટોમેટિક કામ થઈ રહ્યું છે, અને હું એના આધીન માનીને કે ના મારા પ્રમાણે જ થવું જોઈએ માટે હું દુખી છું. તો આ આપણી સ્ટોરી છે. તો થાય છે તો કર્મ પોતાની રીતે જે થઈ રહ્યું છે. અગેન આ જે સ્ટેટમેન્ટ હતું કે કર્મ, વ્યવહારનું છે. હા, કર્મ ના લીધે શરીરમાં અપડાઉન થયું, તો કે આ તો ખાલી કહેવા માટે, સમજાવવા માટે તને. ઓકે, કારણ કે હજી આપણે બહુ બહાર છીએ ને, તો બહારથી ધીરે ધીરે અંદર લઈ આવવું પડશે. તો બરાબર. પેલા તો આપણે ઓલી દ્રષ્ટિ છોડાવશે કે ભાઈ સંયોગોથી નથી થતું, તે કર્યું છે માટે થયું છે, તો તારો ઉદય તો અહીંયા લાવીને ઉભો કરશે. પછી કહેશે અહીંયાથી પણ નહીં, કે તારી પોતાની વિપરીત માન્યતા, એમ એમ ધીરે ધીરે અંદર લાવશે. કારણ કે પેલા દોષારોપણ બહાર પર ચાલે છે, એને હટાડવું તો પડશે કે નહીં? હમ. મારા વ્યવહાર કથનથી સમજાવે પછી. યસ, અને કારણ કે આપણને ફીલ જ એવી રીતે થાય છે ને. મને કોઈ કે ગુસ્સો કર્યું તો હું જસ્ટિફાય કરીશ કે એણે મને આમ કર્યું તો મારે પણ એમ જ કરવું પડે. હું ન કરું તો પછી કેમ ચાલે? ઓલો તો મને દબડાવીને જાય, મને પછી ઢીલો પોચો પૂછશે, રાઈટ? તો હું જસ્ટિફાય કરું છું મારા ગુસ્સાને, અને બીજાને આરોપ આપું છું કે નહીં? રાઈટ. તો બરોબર. આરોપ વૃત્તિ ચાલે છે, સંબંધ વૃત્તિ ચાલે છે. એને છોડવા માટે, તોડવા માટે આચાર્ય મહારાજ આપણને સમજાવે છે કે સંયોગોથી સુખ દુઃખ નથી, તારા ઉદયના લીધે. પછી કે ઉદયના લીધે કે કર્મના લીધે નહીં, તારા રાગ દ્વેષથી. એમ પછી કહેશે રાગ દ્વેષ પણ એને પણ છોડાવશે આગળ. ચલો, ઓકે. તો આ બસ એટલું જ કીધું. ઉસી પ્રકાર ઇસ જીવ કો કર્મોદયને શરીર સંબંધ કરાયા. બહુ અમુક શબ્દ છે ને એને હાઇલાઇટ કરાવી ના. નિમિત્ત છે, સંબંધ છે, ઓકે. કારણ કે આપણે સંબંધ વૃત્તિ કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ છે, 24 કલાક. સંબંધ વૃત્તિ તોડવાની છે, પરત્વ કરવાનું છે, રાઈટ? પછી અહીંયા કે છે જેમ આ શરીર સાથે આપણી ઉપર નીચે થઈ તો હું અપડાઉન થઈ ગયો, મને બહુ ક્રોધ માન માયા લોભ થાય અને હું રડું, દુઃખી થાઉં. સેમ એવી જ રીતે ઓલો પાગલ જ્યાં એ હતો ત્યાં કોઈક ઘોડો આવ્યો, રાજા આવ્યા, પાયદળ આવ્યા, અમુક ચીજો આવી, સંયોગ આવ્યો, તો એ શું માને છે પાગલ? અમારા ઓકે. હું તો ત્યાં જ, અને કોઈક વસ્તુ આવી, કોઈક ચીજો આવી, કોઈક જીવ આવ્યા, એને હું પોતાનું માનીને એના ઉપર મારું અભિપ્રાય એમ ચાલશે કે આ મારા પ્રમાણે વર્તે, અને જો આ મારા પ્રમાણે નથી વર્તતા તો વળી હું દુઃખી થાઉં. દુઃખી થાઉં છું. રાઈટ? હવે અહીંયા ઇનડાયરેક્ટલી ટોડરમલજી આપણને કોની સાથે સરખામણી કરાવે છે? પાગલ. પાગલ સાથે. પાગલની સાથે રાઈટ? તો એ ઉસી બધા મારા સાથે ચાલે हाँ, તો उसी હું ખુશ. यह जीव जहां पर्याय धारण करता है वहां स्वयं में भी पुत्र घोड़ा धन आदि कहीं से आकर प्राप्त हुए. હમ. ओके. જેમ ઓલું હજી એક એક્ઝામ્પલ આવે, કર્મોદયથી પ્રાપ્ત થયા. હા, હજી એક એક્ઝામ્પલ આવે છે કે રાતના પોરમાં બધા જ ચકલા બધા એક ઝાડ ઉપર આવે અને સવાર થાય ત્યાં ઉડી જાય. આપણે ક્યાંક આવ્યા અને બધા સાથેનો સંયોગ થયો, અને એ સંયોગમાં હું એકત્વ, મમત્વ, કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, બુદ્ધિ કરું છું, રાइट? तो આ धन आदि पुत्र कहीं से प्राप्त हुए, यह जीव क्या मानता है? આપણું પોતાનું છે. પોતાનું માને છે.
ના એમાં માને. બધા એકત્વ મમત્વ બધું કરે છે બરાબર, પાછું. પોતાનું માને અને પાછો શું કરે કે આ મારી રીતે જ પરિણમે. બસ એ પરિણામ. આપણે વાંચેલું છે કે હા સાંજના બધો રાજાના પેલા ઘોડાઓ આવે છે, હાથીઓ આવે છે, બધો રસાલો આવે છે, તો એ માને છે કે મારી ઈચ્છાથી આ થયું એમ કે. હા અને સવારના એ ઉઠીને જ પેલા બધા ચાલવા માંડે છે, તો રાડ પાડે છે કે પાછા આવો એમ કે મેં તમને ક્યાં જવાનું કહ્યું છે. હા, બસ એ જ છે, આ જ દાખલો છે કે હું પોતે ત્યાં ઊભો છું અને પોતાની મેળે વસ્તુઓ આવે છે. સ્વતંત્રતા જોવાની છે એના, કે દરેક દ્રવ્ય, દરેક પરમાણુ માત્ર પોતાની રીતે આવે, પોતાની રીતે જાય. તું ત્યાં કેમ સ્વામિત્વપણું કરે છે? તું ત્યાં કેમ આગ્રહ રાખે છે? તું કેમ ત્યાં પરિણામ કોશિશ કરે છે? એ કે આ આપણી ભૂલ, રાઈટ? વે તો ઉन्हीं के આધીન थे, પોતાના રાજા હતા એ તો, પોતે પોતાના છે, રાઈટ? કોઈ આતે હૈ, કોઈ જાતે હૈ, અને કોઈક અનેક અનેક अवस्थाओं रूप ले रहे છે, तो यह जीव उन्हें अपनी आधीन मानता है और उनकी पराधीन क्रिया देखकर खेद खिन्न होता है. કારણ કે મારા પ્રમાણે તો એક મારા પ્રમાણે પૈસો ન થયું. ચલાવ્યો નથી. ચક્કાચક્કી નું જે ઉદાહરણ એવું જ છે ને કે પરાણે એ લોકોને છૂટા નથી પાડતા, એ મેં તે જ હા, મેં તે સવાર છૂટા પડી જાય છે. હા, હવે અહીંયા સેકન્ડ ક્વેશ્ચનમાં આવે છે કે ભાઈ પણ મારી રીતે તો લોકો પરિણમે છે, એ તો મને દેખાય છે, રાઈટ? નથી ચલો, તો દેખાય છે કે નહીં? મેં છોકરાઓને મોટા કર્યા, મેં પૈસા હા, ના એ પોતાના રીતે જ ઘરની- પરિણમે છે. ના, પણ મને તો એમ જ ફિલિંગ આવે છે ને, મેં રોટલી બનાવી માટે રોટલી થઈ, રાઈટ? હું ન કરું તો કેમ થાય? તો કે એવું તો થઈ રહ્યું છે, દેખાય છે. હા, તો કે છે આનું હવે સોલ્યુશન આપશે. પढ़िए. यहाँ कोई कहे किसी એક काल મિનિટ, में પેજ નંબર કયો છે? ગુજરાતીમાં ગુજરાતીનું. 52, ગુજરાતીમાં 52, ગુજરાતીમાં 52, નીચેનો પ્રશ્ન. हिंदी 15. સૌથી નીચે. મળી यहाँ ગયું. कोई कहे किसी काल में शरीर की तथा पुत्रादि की क्रिया इस जीव के अधीन भी तो होती दिखाई देती है, तब तो यह सुखी होता है। उसका समाधान, शरीर आदि के भवितव्य की और जीव की इच्छा की विधि मिलने पर किसी एक प्रकार से जैसे यह चाहता है वैसे परिणमन होता है। इसलिए किसी काल में उसी का विचार होने पर सुख का सा आभास होता है, परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसा यह चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते। इसलिए अभिप्राय में तो अनेक आकुलताएं सदा काली राह ही करती है। वहां किसी काल में किसी प्रकार इच्छानुसार परिणाम होते देखकर कहीं यह जीव शरीर पुत्रादि में अहंकार बमकार करता है, तो इस बुद्धू से उनको उत्पन्न करने की, बढ़ाने की और रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है। नाना प्रकार से कष्ट सहकर भी उनका भला करना चाहता है, तथा जो विषयों की इच्छा होती है, कषाय होती है, बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्ट भला मानता है, अन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा कल्पना करता है, इन सब का मूल कारण एकमात्र मिथ्या दर्शन है। उसका नाश होने पर इन सब का नाश हो जाता है, इसलिए सब दुखों का मूल यह मिथ्या दर्शन है। इस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता, क्योंकि अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने तब उपाय किस लिए करे। संगी पचेंद्री कदाचित सत्य निश्चय करने का उपाय विचारता है, तत्व संगी पचेंद्री कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचारता है, वहां अभाग्य से कुदेव को गुरु कुशास्त्र का निमित्त बन जाए तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है। यह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा, परंतु वे ऐसा उपाय करते हैं जिनसे यह अचेत हो जाता है। यद्यपि यह वस्तु स्वरूप का विचार करने का उद्यमी हुआ था, तथापि विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है और तब विषय कसाई की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है। कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है।
वहां मंद कसाय हो, यह विषय इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, पीछे फिर जैसा का तैसा हो जाता है। इसलिए संसारी जो उपाय करता वे भी झूठे ही होते हैं। इस संसारी के एक उपाय यह है कि आप स्वयं को जैसा श्रद्धान है वैसा वह पदार्थों को परिणमित करना चाहता है। यदि वे वैसे ही परिणमित हो तो इसका श्रद्धान सच्चा हो जाए। परंतु अनिधि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। उन्हें परिणमित कराना चाहता है, वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। तो सच्चा उपाय क्या है? जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जिलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है, अतः उसे मुर्दा मानना और ये जिलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना वही उस दुख के दूर होने का उपाय है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित कराना चाहे तो आप ही दुखी होता है, अतः उन्हें यथार्थ मानना और ये परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना वही उस दुख के दूर होने का उपाय है। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है, अतः भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है, वही सत्य उपाय जानना। ઓકે પોઝ. ચારિત્ર મૂળ તો હવે અહીંયા સુધી જોઈ લીધું કે સંયોગ શરીર બે થી આપણે ભૂલ કરીએ છીએ અને પોતે પરિણમાવાની કોશિશ કરે છે એકત્વ માટે, રાઈટ? તો અહીંયા કે છે કે સેકન્ડમાં આવ્યું કે પર શરીરની પુત્ર આદિકની ક્રિયા તો મારા પ્રમાણે થતી દેખાઈ રહી છે, રાઈટ? હું બહુ સારું સારું ખાઉં તો હું તંદુરસ્ત રહું છું, એક્સરસાઇઝ કરું છું તો વજન ઘટી જાય છે, રાઈટ? મને દેખાય છે તો કે કેમ તમે કહો છો કે હું નથી કરી શકતો, મારા પ્રમાણે નથી થતું, એમ કેમ કહો છો? હું ભણાવું છું ત્યારે જ છોકરાઓ પાસ થાય છે કે સારા માર્ક્સ આવે છે, હું નથી ભણાવતો તો ઓછા માર્ક્સ આવે છે, કે હું બહુ મહેનત કરું છું તો વધારે પૈસા આવે છે, જે દિવસ હું ધ્યાન નથી આપતો તો ત્યાં ગડબડ થઈ જાય છે. તો કે આવું તો મને ક્લિયર દેખાય છે, તો તમે કેવી રીતના કહો છો કે મારા આધીન નથી? આ પ્રશ્ન આવ્યો. આ કોનો પ્રશ્ન છે? આપણો છે, રાઈટ? આપણને આવી રીતે જ દેખાય છે ને. હું રોટલી બનાવું છું ત્યારે જ તો થાય છે, તમે કેમ કહો છો કે મારા આધીન નથી? ગેસ ચાલુ કરું છું ત્યારે જ તો પાણી ગરમ થાય છે, કેમ કહો છો કે ગેસના આધીન નથી પાણી ગરમ થવું? તો અહીંયા કહે છે કે शरीर आदि के भवितव्य की और जीव की इच्छा की विधि मिलने पर किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है। कोइंसिडेंस. ઓકે, અહીંયા શું દેખાડે છે? કોઇન્સિડન્સ. અહીંયા મેં ઈચ્છા કરી અને ત્યાં એવી રીતે પરિણમન થયું, એમ જ થવાનું હતું ત્યાં, અને અહીંયા મારે ઈચ્છા થવી. તો મારો આ ભ્રમ છે, જે મિથ્યાત્વ છે કે હું પરિણામ આવું છું, એ ઓર ગાઢ થઈ ગયો. કારણ કે મારા મગજમાં તો એમ જ છે કે હું જ પરિણામ આવી શકું છું, હું આખા જગતને ચલાવી શકું છું, રાઈટ? તો અહીંયા કે છે કો इंसिडेंस છે, एवी રીતે છે नहीं वास्तविकता। इसलिए किसी काल में उसी का विचार होने पर सुख का सा भी आभास होता है। જ્યારે મારા પ્રમાણે કંઈક થયું તો મને તરત જ સારું પણ લાગે છે ને, ઓહો મને આજે રસગુલ્લા ખાવાની ઈચ્છા થઈ ને, રસગુલ્લા હાજર, રાઈટ? મને આજે મન થયું કે આઈ નીડ સમ ફ્રી ટાઈમ, અને ફ્રી ટાઈમ પોસિબલ થઈ ગયું. તો કેવી રીતે તરત જ એમ થાય છે કે વાવ મને સુખનું ફિલિંગ આવ્યું કે નહીં? That is called as સુખાભાસ. प्योर सुखाभास, सुख का आभास. इट इज नॉट रियल सुख, राइट? परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसे यह चाहता है वैसे तो परिणमित नहीं होता है. सी આપણું બહુ જીનવાણીનો રૂલ છે, કા इस पार या उस पार, बीच में नहीं. ઓકે, કા તો 100% તું કરી શકે છે બધામાં, કા તો તું નથી કરી શકતો, વચ્ચે વચ્ચે બરાબર. નહીં.
કે અમુક અમુક ચીજ હું કરી શકું છું, બાકી ભાગ્યના આધીન, બાકી તો જેમ થવાનું હશે તેમ જ થાય છે. એવી રીતે કેમ પોતાની રીતે તું બધું બેસાડી દે છે? જ્યાં તારું નથી ચાલતું ત્યાં આપણે શું બોલીએ છે? જેમ થવાનું હતું તેમ થયું, બોલીએ છે કે હા રાઈટ? હા અને જ્યાં કરી શકીએ છે ને જ્યાં આપણા પ્રમાણે થતું દેખાય છે ત્યાં આપણે શું કોલર ટાઈટ કરીને કહીએ મેં કર્યું. મેં કર્યું. તો કેમ ત્યાં કોલર ટાઈટ ન થયું ને અહીંયા કોલર ટાઈટ થયું? બધામાં કોલર ટાઈટ થવું જોઈએ કે બધામાં ઢીલું રહેવું જોઈએ? મારા હારે થયું હતું આવું. તમે ડાયટ અને જીમ કીધું ને, હા મારા હારે આવું થયું હતું. તો આઈ વોઝ ડાયટિંગ એન્ડ જીમિંગ એન્ડ આઈ લોst લોટ ઓફ વેટ. હા rather than weight કે મારું ફિઝિકલ જે ફિટનેસ હતું, rather than weight my physical fitness was getting stronger. right. One thing was core. Our core બહુ weak છે because of C-section. હા So I said, okay, now I'm doing so much things. I am doing so much things and I am controlling my diet. right. Then I'll go to yoga. There is one very good Hatha yoga class where my teacher used to teach me. So she has started. The first day હું ગઈ અને હું એક દાદરાથી ખાલી પડી, એક જ દાદરાથી પડી, એવી યોગા ક્લાસના બહાર, અને મારા બે પગ મુડાઈ ગયા. હા. તો મારો જીમે બંધ થયું 3 મહિના અને મારું ડાયટ બંધ થઈ ગયું. Right. તો યસ, આઈ ફીલ ઇટ ઇઝ ઇટ્સ Well, નોટ વોટ વી ડુ. yes. It is, these situations છે ને આપણને એક હાઇલાઇટર્સ છે કે મારા પ્રમાણે નથી થતું ને મેં જે માન્યું કે હું ફિઝિકલી સ્ટ્રોંગ થઈ ગઈ કે તો પછી જરાક મોડાનાથી હું ક્યાં 3 મહિના મારું બધું બંધ થઈ ગયું, રાઈટ? તો આજ આ વારે ઘડી કહે છે કે સર્વ તો મારા પ્રમાણે નથી થઈ રહ્યું. આઈધર 100% આ સાઈડ હોવું જોઈએ આપણે કા 100% આ સાઈડ. આજે ઓલો બિન પેંદેકા લોટાની જેમ વચ્ચે નહીં રહેવાનું. ઓકે, ક્યારેક આ પણ બરાબર, ક્યારેક આ પણ બરાબર, તો કે આ અપ્રોચ બરાબર નથી, राइट? इसलिए अभिप्राय में तो अनेक आकुलता सदाकाल रहती ही है, कारण કે 90% મારા પ્રમાણે નથી થતું. એટલે બીકોઝ આ 90% મારા પ્રમાણે નથી થઈ રહ્યું માટે આ આકુળતા તો મેન્ટેન છે, માટે મને દુઃખનું તો વેદન કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ જ છે. એ તો ક્યારેક મારા પ્રમાણે ભૂલથી થઈ જાય છે ત્યારે મને એમ સુખાભાસ થાય છે. પછી કહે છે તથા किसी काल में किसी प्रकार इच्छा अनुसार परिणमित होते देखकर यह जीव क्या करेगा? अहंकार મમકાર. જેમ મારા પ્રમાણે થતું દેખાય ને એટલે ત્યાં જ તરત મેં કર્યું અને હું ન હોઉં તો થાય જ નહીં. હું ઘરે લેડીઝોને બહુ છે કે હું ન હોઉં તો ઘર તો અસ્તવ્યસ્ત થઈને જ રહે, રાઈટ? તો આ अहंकार અને ममकार, मारू घर. सो इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की, રાઈટ? આ જે બુદ્ધિ છે ને અહંકાર ને મમકાર, એના લીધે મને શું ચાલે છે? વસ્તુઓને ઉત્પન્ન કરવાની કા સિચ્યુએશન્સને ઉત્પન્ન કરવાની, એને વધારવાની, એને રક્ષા કરવાની આ નિરંતર ચિંતાઓ મેન્ટેન રહે છે, રાઈટ? ઘર સંબંધી ચિંતા, રક્ષા વધારવાની, પૈસા જે છે સંયોગ છે એને આપણે મેન્ટેન કરવાના પાછળ કેટલી બધી મહેનત કરીએ છીએ, રાઈટ? બહુ કરી એના લીધે આપણે કન્ટિન્યુઅસ આકુલતા વ્યાકુલતા છે કે નહીં? થઈ મેન્ટેનન્સ ઓફ ધેટ સ્ટેન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ, એના પાછળ કેટલી મહેનત ચાલે છે. નાના પ્રકાર કષ્ટ સહકર ભી ઉનકા ભલા ચાહતા હૈ. ભલે આપણે તાવમાં હોઈએ પણ છોકરાને આપણે જે બનાવ્યું છે ખાવાનું એ નથી ભાવી રહ્યું, એને કીધું બીજું કંઈક બનાવી આપો, તો કષ્ટ સહીને પણ આપણે એના પ્રમાણે બધું કરીએ છીએ કે નહીં, રાઈટ? કરીએ રાઈટ. સો દેટ ઇઝ શોઈંગ કે એ અહંકાર ને મમકારના લીધે જીવ પોતે સ્વયં દુઃખી થઈ રહ્યો છે. તથા જો વિષયો की इच्छा होती है, હા, ઈચ્છા થાય છે વિષયોની, તો તરત જ કષાય પણ થાય છે, બાહ્ય સામગ્રીમાં ઇષ્ટ અનિષ્ટ બુદ્ધિ પણ થાય છે, અને એનું અન્યથા ઉપાય પણ કરે છે મેન્ટેન કરવા માટે, જૂટવવા માટે, રક્ષા કરવા માટે. તો આપણે અને પ્લસ આપણા પ્રમાણે પરિણમાવા માટે આપણે બધા ઉપાયો કરી રહ્યા છે, રાઈટ? સચ્ચે ઉપાય की શ્રદ્ધા નહીં કરતા. સાચો ઉપાય શું હશે? જે વસ્તુ સ્વરૂપ જેમ છે એમ જેમ છે તેમ સ્વીકારો. જે રાઈટ? અને બધાને સ્વતંત્ર સમજો,
બધાને પોતાની રીતે પરિણમિત થવા દો, રાઈટ? તો આપણે શું કરીએ છીએ બધાની ઉપર કંટ્રોલ વૃત્તિ, તો કે કંટ્રોલ છોડી દો અને લેટ એવરીબડી બી, टू बी एंड लेट इट बी। तो आज बी करवा नहीं दई रहा, तो सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा कल्पना करता है। सो इन सबका मूल कारण क्या था? મિથ્યા દર્શન. મિથ્યા દર્શન. મિથ્યાત્વ, આખી ઊંધી માન્યતા દર પદાર્થ પ્રત્યે, એવરી દ્રવ્ય પ્રત્યે ફૂલ ઊંધી માન્યતા ચાલી રહી છે. માટે મને ઈચ્છા પણ થાય છે, કશાય પણ થાય છે, આકુલતા પણ થાય છે, દુઃખ પણ થાય છે, મારા પ્રમાણે કાંઈ થતું દેખાતું નથી, મને બધા પ્રોબ્લેમ્સ એકી સાથે થાય છે. उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है, इसलिए सब दुखों का मूल क्या है? મિથ્યા મિથ્યા દર્શન. મિથ્યાત્વ, રાઈટ? બધા દુઃખોનું મૂળ કારણ છે મિથ્યાત્વ. એકવાર આપણો અભિપ્રાય ચેન્જ થઈ જાય, વસ્તુ સ્વરૂપ સમજી લઈએ, તો ઓટોમેટિકલી શાંતિ આવે. આપણો બિહેવિયર જ ચેન્જ થઈ જાય. આપણા પ્રમાણે જ્યારે વસ્તુઓ નથી થતી, એમ તો થતી જ નથી આપણા પ્રમાણે, પણ જે આગ્રહ રહે છે ને, તો આપણે જોવા લાગશું કે વસ્તુ કેટલી સ્વતંત્ર છે, પોતાની રીતે પરિણમે છે. આપણા જે વચ્ચે વારે ઘડી નાક ઘુસાવવાની કોશિશ કરીએ છીએ, એનાથી આપણે છૂટા પડશું ધીરે ધીરે. તો કે નેહલબેન, હા, આના પરથી એક આપણે તાત્પર્ય એ કાઢીએ કે આજે સમજો ઘર ચાલે છે વાઇફના હિસાબે, સો કોલ્ડ નિમિત્ત છે. હા, ટુમોરો ઇફ સમબડી ઇઝ નોટ ધેર, ચલો પૈસા કમાવાની વાત છે, હા, આજે જે બી નાનો મોટો ધંધો કોઈ બી કરતું હોય, હા, કાલે ઉઠીને નથી તો થોડા દિવસ તકલીફ થશે, હા, but life will go on. There will be alternatives. Nature hates a vacuum, અને somebody will step in અને take on the mental, અને either ઘર ચલાવશે યા પૈસા કમાવાનું ચાલ્યા રાખશે. આજે ઇન્દિરા ગાંધી વયા ગયા, રાજીવ ગાંધી વયા ગયા, તો નરસિંહ રાવ આવ્યા, મનમોહન સિંહ ગયા, તો મોદી આવ્યા. તો થોડા દિવસ તકલીફ પડે છે, પણ ધ થિંગ ગોઝ ઓન. Nobody is indispensable, right? So એ રીતે વિચારવાનું. ના, ઉદયાધીન છે. ઓકે, એ રીતે નથી વિચારવાનું. સપોઝ હવે જે કમાવનારો વ્યક્તિ વયો ગયો, અને તો પણ સપોઝ આપણા ઘરે જે લેડીઝ છે એનો પુણ્યનો ઉદય હોય, ઓકે, એનો પુણ્યનો ઉદય અઢળક છે, તો તમે એવી કોઈક પોલિસી કે એવું કોઈક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી ગયા હોય અને એનું ચાલશે, ઓકે, અને એનો પાપનો ઉદય હોય, તો તમે તો વયા ગયા, સાથે એના ઉપર કમ્પ્લીટલી નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ આવશે કે એને કદાચિત કંઈ પણ ન મળે. તો ઇટ ડિપેન્ડ્સ કે દેર ઇઝ નો કનેક્શન બિટવીન, યસ, તમે છો કે બીજો કોઈક આવે ને વેક્યુમ ફિલ કરે, વોઇડને ફિલ કરી નાખે, એન્ડ ધ શો ગોઝ ઓન. ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ. ઇટ ઇઝ કે જે વ્યક્તિ જે સુખ કે દુઃખનું વેદન કરે છે, તે એના પુણ્યને પાપ આધીન વેદન થાય છે. ઓકે, તો અગર એને દુઃખનું વેદન થયું છે, તો એને પાપનું વેદન થયેલું છે, પાપનું ઉદય ચાલે છે. આપનો ઉદય છે. મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે હું ઘર ચલાવવું જ કે પૈસા કમાવું છે, અભિમાન ક્યારે બી ન કરવું. હા, that is also right કે કોઈ વયો જશે તો બી ચાલે છે. ચાલવાનું છે, હા, ચાલવાનું છે. Don't think that I am indispensable. That's what. પરફેક્ટ, વેરી ટ્રુ કે મારા વગર પણ દુનિયા ચાલશે. એ તો બસ. ઘરમાંથી જ લેવાનું છે ને, આપણે ક્યાંય બહાર જવાની જરૂરત જ નથી કે આપણા ઘરમાં કેટલા વયા ગયા આપણી આગળ. હા, તો એ દુનિયા તો ચાલે. આપણે ચાલી બેઠા જ છીએ ને, આપણે એની પાછળ નથી ગયા. યસ, હા. ચાર દિવસ લાગે, 4 દિવસ પછી 5મા દિવસ પણ કોઈ યાદ કરતું હા, નથી, તકલીફ પડશે 4 દિવસ પછી હા, બધું થઈ જાય છે. બરાબર, રાઈટ? તો એ 4 દિવસ પછી આપણે હતા ન હતા એ બધું ગયું, અને હા. પેલો જીવ તો જે પેલા બીજા ત્રીજા સમયે જે પર્યાયમાં વયો જાય છે, એ તો લઈ પકડી લે છે. હા, એ તો એને તો કોઈ વિકલ્પ પણ નથી આવતો કે હું પહેલી પર્યાયમાં ક્યાં આવતો. હા, અહીંયા પેલાને રાગ હતું ને એને જે સંયોગનો વિયોગ થયો છે માટે એ દુઃખી થયો છે. યસ, પેલા જીવ તો પ્રાપ્ત પર્યાયમાં તન્મય થઈ ગયા છે ઓલરેडी. બરાબર. તથા ઉસ મિથ્યા દર્શન કે નાશ કા ઉપાય भी नहीं करता. આપણી વાત ચાલે છે કે આપણને દુઃખ તો થઈ રહ્યું છે, પણ
શેના લીધે થાય છે એ નથી ખબર, માટે એનો ઉપાય નથી કરતો. અન્યથા શ્રદ્ધાન કો સત્ય શ્રદ્ધાન માને તબ ઉપાય કિસ લીએ કરે. હું પોતે જ વિપરીત અભિપ્રાયમાં બેસીને એને જ સાચું માનું છું. ઓકે, મારા પ્રમાણે જ વસ્તુઓ ખોટી વસ્તુ. છે એમ માનું છું. મારા પુરુષાર્થથી હું આખા જગતને એનો ફરાવી નાખું છું એમ હું માનું છું. એટલે મારું અભિપ્રાયમાં જ ગડબડી છે, એટલે હું પ્રયત્ન પણ નથી કરી રહ્યો કે આનો કરવો જોઈએ. થોટ પ્રોસેસ જ નથી આવતો. કેવી વિચિત્ર દશા છે આપણી, કે મને કેમ વિચાર નથી આવતો કે મને દુઃખ છે, કે આ મારી માન્યતા ખોટી છે, માટે હા હું દુઃખી થઈ રહ્યો છું. પછી અહીંયા આપણું જ એક્ઝામ્પલ આપે છે કે તથા સંગી પંચેન્દ્રિય કદાચિત તત્વ નિશ્ચય કરને કા ઉપાય વિચારતા है. કદાચિત એ જીવ મંદ કશાઈ હોય અને એને એમ વિચાર આવે હું કોણ, હું ક્યાંથી આવ્યો, આપણે કહીએ ને ફિલોસોફિકલ થિંકર હોય. ઓકે, બટ એના નસીબ, એનો ઉપાદાન એ ખરાબ હોય, એનો પાપનો ઉદય હોય, તો એને કોણ મળશે? કુદેવ. દેવ ગુરુ કુશાસ્ત્ર. રાઈટ? એને પગલા તો ભર્યા કે મને સુખી થવું છે. ઓકે, અહીંયા આપણે આજુબાજુ જોઈ લ્યો, કેટલા બધા અલગ અલગ દર્શન છે. બરાબર, બધા મહેનત કરે છે સુખી થવા માટે. બરાબર, કોઈક સફેદ કપડાં પહેરે, કોઈક ઓરેન્જ કપડાં પહેરે, કોઈક કાંઈક કરે, કોઈક કાંઈક કરે, બધા કરે છે. રાઈટ? તો કોશિશ તો બધા કરી રહ્યા છે, બટ એના નસીબ કેવા ખરાબ, એનો અભાગ્ય શું કેવો છે કે એને કુદેવ કુશાસ્ત્ર અને કુગુરુનો નિમિત્ત મળી ગયો છે. માટે તેનું અતત્વ શ્રદ્ધાન જ દ્રઢ થાય છે. રાઈટ? માટે એ જે ગડબડી પહેલા કરતો હતો એ હજી સ્ટ્રોંગ થતી નીકળી ગઈ છે. તો એને ત્યાં સુખ મળશે નહીં મળે, નહીં મળે. પરંતુ એ શું માને છે કે આનાથી મારું ભલું થઈ રહ્યું છે. રાઈટ? આમાં જ મને ઉપાય દેખાઈ રહ્યું છે. અને એ પોતે અચેત બનીને ત્યાં મૂળ થઈને બેસી ગયો છે. રાઈટ? બેભાન થઈ ગયો છે. વસ્તુ સ્વરૂપ કા વિચાર કરને કો ઉદ્યમી હુઆ થા. ગયો તો પોતાના હિત માટે ગયો, તો વિચાર વસ્તુ વ્યવસ્થા વિચાર કરવા માટે, પરંતુ વિપરીત વિચારમાં દ્રઢ થઈને બહાર આવ્યો. और એનું મિથ્યાત્વ દ્રઢ થયું. और तब विषय कषाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है. બરાબર. પણ એને ગાઈડન્સ રોંગ મળ્યું બધું. રાઈટ? હવે અહીંયા આપણે કોને દોષ આપવું? કુદેવ કુગુરુ કુશાસ્ત્ર? ના, તો કોને? પોતાને ઉપાદાનની યોગ્યતા. યસ, ઉપાદાન કયો ને પોતાએ મિસ્ટેક પણ છે ને. પોતે કેમ વિચાર ન કર્યો? એટલી બુદ્ધિ નથી જાગી રહી? વિવેક બુદ્ધિ, વિવેક તો છે જ ને આપણને એટલો બધો. રાઈટ? તો ઇન અ વે આપણે કહીએ ઉપાદાન, કારણ કે વાસ્તવમાં તો એ જીવનો એવો જ યોગ્યતા હતી. ઉપાદાન હોય તો જ તમને દુર્બુદ્ધિ આવે ને. યસ, એની બિચારીની યોગ્યતા ને ઉપાદાન જ એવું હતું કે એને એવા જ નિમિત્તો મળવાના હતા. નિમિત્તો મળે અને એ રસ્તો દેખાય. હા, રાઈટ? અને એને એડિશનલી એને એમ પણ કહેવાય કે એને પુરુષાર્થ ન કર્યો સાચો સમજવાનો, માટે એ નિમિત્તો પણ ખોટા મળી ગયા. right? ના નેહલબેન, આ લોકોમાં જે આપણા હોય ને જે બીજા એ લોકો એટલો દ્રઢ વિશ્વાસ હોય, આપણા કરતા પણ વિશ્વાસ વધારે હોય એ લોકોને. હા. મતલબ કે બસ ઈ અમે જે કરીએ છીએ ઈ સાચું છે, તમે રોંગ છો. એ તો એવું જ હોય. શ્રદ્ધાન એવી જ હોય. ફેથ ફેક્ટર જ એવો છે કે કોઈને હલાવી ના શકીએ. ના લાય. એટલે પોતાના દિમાગ, પોતાનો ચિંતન મનનથી જ આ ચેન્જ થઈ શકે. એટલે બહુ ડેલિકેટ હોય. જે આપણે શ્રદ્ધાની વાત કરીએ ને કોઈ સાથે, તો એને હા. તરત હર્ટ થઈ જાય, પિંચ થઈ જાય. ના એમ ના ના, હું તો ખાલી નીચે બેસું તો સાંભળું છું, હા હા, હું ચૂપ જ તમને રહું છું. ના ના, પણ અમે જોયું છે કેટલી એક્સપિરિયન્સ. દ્રઢ શ્રદ્ધા હોય કે પૂછો મત. હા, ખાલી આપણે શીખવાનું કે આપણે જે કરીએ છીએ એમાં એ આપણે એવી એવી દ્રઢ શ્રદ્ધા શ્રદ્ધા રાખો. રાખવાની. હા, તો હા, આપણે એ શીખીએ છીએ ને કે આપણે દરેક પર્યાયનું ભેદ જ્ઞાન કરવાનું તો સુખી થવાય. right. જરાક ભટક્યા તો દુખી. દુખી, રાઈટ? તો ને એના માટે સૌથી ઉત્તમ સ્વાધ્યાય 3-4 કલાક કરો તો રાઈટ, તમારા વિચાર બદલે 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 જ. બદલે છે. રાઈટ, સાચી વાત છે. રાઈટ. પછી સેકન્ડ પોઈન્ટ આ લીધું કે તથા કદાચિત. ઓકે, ચલો એને સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુ પણ મળી ગયા.
ઓકે, હમ એવું પણ નિમિત્ત મળી ગયું, પણ એને નિશ્ચય તત્વ શ્રદ્ધાન કર્યો નહીં. એટલે કે નિશ્ચય જે રિયલ છે એને ન ગ્રહણ કર્યો અને વ્યવહાર કથનને ગ્રહણ કરીને એને સત્ય માની લીધો. રાઈટ? વ્યવહાર શ્રદ્ધાન સે અતત્વ શ્રદ્ધા નહીં રહા. જેમ કે અહીંયા આપણી બધી વાત વ્યવહાર કથનથી ચાલે છે ને, કે કર્મ હા દુખી છે, તો હમ હવે હું એને સાચું માની લઉં તો કોની મિસ્ટેક? તો કર્મ મારી મારી અજીબ મિસ્ટેક ને. અજીવને આપણે સમજીએ કે જીવને હાર્મ કરી શકે છે, વિચ ઇઝ રોંગ. Yes, not only Ajiv, even Jeev cannot harm you. All Dravya, કોઈને નહીં, કોઈનું કઈ કરી શકે. કોઈનું કઈ કરી નથી શકતું. everything is beautiful and nicely પોતપોતાના સ્વચતુષ્ટયમાં બેઠેલા છે. કોઈમાં જતું નથી, એવી કોઈ વ્યવસ્થા નથી. રાઈટ? હમ. છતાં પણ મારા મિથ્યાત્વથી એમ માનીને બેસું છું કે હું એમાં ઘૂસી ગયો, એ મારામાં ઘૂસી ગયો, એણે મને દુઃખી કર્યું, મેં એને સુખી કર્યું. એ આપણે જ પોતાની રીતે ગૂંચવણ કરીએ છીએ. તો અહીંયા કહે છે કે નિશ્ચય ઉપદેશને એ સાચું નથી માનતો, વ્યવહાર ઉપદેશને સાચું માનીને ત્યાં અતત્વ શ્રદ્ધાની જ રહે છે. અને ત્યાં કદાચિત એ મંદ કશાઈ થાય તો ઈચ્છાઓ ઘટે, તો ત્યારે ટેમ્પરરી એને સુખાભાસ પણ થાય. ઓકે, ત્યારે તેને દુઃખ પણ ઓછું પણ દેખાય. રાઈટ? બીકોઝ ત્યાં કશાય મંદ છે. રાઈટ? વ્રત નિયમમાં એટલો બધો બિઝી થઈ ગયો છે આ જીવ કે એને તત્વ વિચાર કર્યો નહીં. તો અહીંયા ત્યાં એને ટેમ્પરરી તો વેદન તો કેવું આવે, એકદમ મારા જેવો શાંત તો આ દુનિયામાં કોઈ નહીં. રાઈટ? તો એવું એને ફિલિંગ આવે છે. તો ત્યાં દુઃખ કદાચ ઓછું પણ હોય, પણ જે કશાયનું સ્વરૂપ છે ને, એ તીવ્ર મન છે. ઓકે, હમણાં મંદ છે, જરાક ટાઈમમાં એ તીવ્ર થશે. તો એ જ્યાં હતો ત્યાં જ રહ્યો. આપણે તો વાત છે કશાયોને ઉખાડી ફાડવાની. રાઈટ? તો આ તો અહીંયા કશાયોમાં જ રચ્યો પચ્યો છે. तो जैसे का तैसा ही हो जाता है, इसलिए यह संसारी जो उपाय करता है वो सब झूठे. અહીંયા ખબર પડી એને સંવર નિર્જરા એટલે કે વ્રત તપ નિયમથી ભક્તિ આદિ દેવ દર્શનથી સામાયિકથી પ્રતિક્રમણથી એ ધર્મ માનીને સંવરને નિર્જરા માને છે. હમ. એટલે આશ્રવને સંવર નિર્જરા માને છે. તો આખો તત્વનું ઉલટું થઈ ગયું ને, ગડબડ. તો એ ભૂલ આપણે, એટલે કે સંસારનો જે ઉપાય, એટલે જે ઉપાય કરે છે ને, એ સંસારનો ઉપાય, મોક્ષનો ઉપાય નથી કર્યો. પછી ત્રીજો પોઈન્ટ यहाँ લીધું, तथा इस संसारी के एक यह उपाय है, ओके, कि स्वयं को जैसा श्रद्धा ने उसी प्रकार पदार्थों को परिणमित करना चाहता है. મારો અભિપ્રાય શું છે, મારા રીતે બધું પરિણમે અને ભૂલથી મારા રીતે પરિણમે પણ છે. મારો પુણ્યનો ઉદય પણ એવો છે કે હું જ્યાં હાથ રાખું ત્યાં સોનું. ઓકે, સોનું બની જાય. ઓકે, તો મારું ઓલરેડી મારા મગજમાં એમ જ ચાલે છે કે હું કરું તે બરોબર, હું કરું છું તો બધું જ બરોબર થાય છે, અને ત્યાં બધું થતું દેખાય છે. તો મારો આ શ્રદ્ધાનો ઓર પાકો થયો કે નહીં? બરાબર. राइट? तो आવું देखाय છે. यदि वे परिणमित हो तो इसका श्रद्धान और भी परंतु अनादिकालीन अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होते हैं. कोई किसी के अधीन नहीं है. कोई किसी को परिणमित कराने से પરિણામિત હોતા નહીં. नहीं होता. રાઈટ? તો આ જીવ વિચારતો નથી, માટે એને એમ લાગે છે કે હું પરિણામ આવું છું. ઉन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है. એ તો મિથ્યાત્વ છે, કારણ કે તે બીજાની સ્વતંત્રતામાં ઓલું કહીએ ને, દખલ અંદાજી કરી છે, હસ્તક્ષેપ કર્યું છે. તો તે બીજાના સ્વતંત્રતામાં હસ્તક્ષેપ કર્યું છે, એ લોકોને પરાધીન કરવાની કોશિશ કરી છે. તો આ તારો મહા અપરાધ છે ને આ મહા અપરાધના ફળમાં આપણે સંસારમાં ફરી ગયા છે. રાઈટ? તો પછી પ્રશ્ન આવે છે, તો આ તો ઉપાયો બધા ખોટા થયા મારા, કે મને કુદેવ કુગુરુ કુશાસ્ત્ર મળ્યા, કદાચિત સાચા મળ્યા તો હું વ્યવહારમાં અટકી ગયો, કદાચિત મારી શ્રદ્ધા એવી થાય એટલે મારા પ્રમાણે થાય તો મારી શ્રદ્ધા ઓર વિપરીત થઈ રહી છે. તો કહે છે કે તો સાચો ઉપાય શું? કે જેવું પદાર્થનું જેવું સ્વરૂપ છે તેવું સમજવું,
तो ज આપણું દુઃખ દૂર થશે. जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही समझेंगे तो दुख दूर होएगा. જેવી રીતે કોઈ મોહિત થઈને, જેમ કે રામ ભગવાન હતા, લક્ષ્મણની લાશને લઈને 6 મહિના ચાલ્યા, રાઈટ? એ તો ચલો ક્ષાયિક સમય દ્રષ્ટિ હતા. પણ સપોઝ આપણે લઈએ કે હાઇપોથેટિકલી કે કોઈ વ્યક્તિ હોય એ મોહિત છે અને મરેલો છે ને એને કે તું જાગી જા, જાગી જા, જાગી જા, એને બહુ આમ કરે, પંપાળે, તો કે मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जीलाना चाहे. મરદાનું સ્વરૂપને ન ઓળખ્યું માટે એને આ બધા પ્રયત્નો કર્યા ને. જીવવા જીવવા માટે. રાઈટ. અગર એને ખબર હોય કે આ મરદું છે એ કદી નથી જીવવાનો, તો એનું દુઃખ મટી જાય કે હા, આ વાસ્તવિકતા છે, એને સ્વીકારો અને મૂવ ઓન. બટ મને નથી ખબર કે મરદું કદી પણ જીવિત નથી થવાનું, માટે મારા આ પ્રયત્ન ચાલ્યા કે એને ખવડાવવું, પીવડાવવું, નવડાવવું, જીલાવવું, વોટ રાइट. तो यहाँ एवी रीते उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा मानने, अन्यथा परिणमित कराना चाहे तो आप ही दुखी होता है. मैं वस्तुની સ્વતંત્રતા નથી સમજી, માટે હું અહીંયા હસ્તક્ષેપ કરું છું, માટે પ્રોબ્લેમ થાય છે કે મારા પ્રમાણે તો થઈ નથી રહ્યો, ઓલો મળદું નથી જાગતો, એમ આ વસ્તુ પણ મારા પ્રમાણે પરિણમિત નથી થઈ રહી, માટે હું દુખી 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 દુખી, राइट. तथा उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना एज दुख दूर करवानो उपाय है. भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम को दूर करना है. હું સૂતો છું અને મારા સપનામાં આગ લાગી અને હું જોર જોરથી ચિલ્લાવું છું, હે આગ લાગી, આગ લાગી, હું બળી ગયો, બળી ગયો, બળી ગયો, રાઈટ? હું કઈ દશામાં હતો? સપનામાં. સપનામાં હતો, બરાબર. ત્યાં વાસ્તવિકતા કઈ હતી ના. નહીં. મારે શું ખોલવાની હતી? આંખ. આંખ ખોલીને આજુબાજુ જોવાનું હતું કે હું સેફ છું, બરાબર. તો આ ભ્રમ હતું ને, જે બધું થયું, ચિલ્લાઈ, હું સપનામાં ચિલ્લાવું પણ છું કે બચાવ બચાવ, બધું બળી ગયું છે, રાઈટ? તો એ છે ભ્રમ. ભ્રમને દૂર કરવાનો ઉપાય શું છે? આંખ ખોલવી. આંખ ખોલી, રાઈટ? તો અહીંયા જ કે છે भ्रम जनित दुख का उपाय भी તમને પોતા करना है. सो भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है, वही સચ્ચા ઉપાય. है, સાચો ઉપાય છે. બરાબર. તો આપણે પણ હમણાં ભ્રમમાં જ જીવી રહ્યા છે કે હું બીજાને સુખી કરી શકું છું. પરિણમાવી શકું છું. Okay? હમ. હવે ચારિત્ર મોહના ઉદયથી થવાવાળા દુઃખ અને એનાથી નિવૃત્તિ પડી. इसका भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है. तो सम्यक श्रद्धान मतलब सम्यक दर्शन. हाँ, यस. ठीक. पहले तो पहले तो हमारे ज्ञान में सब बातें क्लियर होगी, और सम्यक दर्शन तो तभी कहेंगे जब जीव को अनुभूति होती है. अभी तो अभी हम जो लेवल पे है वहां पे हमारा श्रद्धांत सच्चा है, सम्यक नाम नहीं देंगे क्योंकि जी। अनुभूति नहीं है. बट श्रद्धांत तो पक्का हो चुका है, सच्चा हो चुका है. बट जी जी थोड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी सी अभिप्राय में कहो या पुरुषार्थ में कहो, પુરુષાર્થ में थोड़ी सी कमजोरी है, इसलिए सम्यकपना नहीं आ पा रहा है. सच्चा तो हो चुका है, वहां पे थोड़ा सा टर्निंग की जरूरत है, पड़ी. નેહલબેન, એક એક્ઝામ્પલ આપું તમને, તમારો જ. हाँ, શું? તમે કીધેલું ને કે ભગવાન વિતરાગી છે, ડેફિનેટલી હા. 100%. અને દેરાસરમાં જઈએ, હા. બિંગ દેરાવાસી જૈન, हाँ. તો આંગી જોઈને ખુશ થઈ જતા હતા કે हम्म. શું ભગવાનની આંગી છે. बराबर. પણ ભગવાન તો વિતરાગી છે, हम्म. તો એને તો વિતરાગ રૂપમાં જ જોવા જોઈએ આપણે. राइट. ઇવન એ આંગી જોઈને ખુશ ન થવું જોઈએ. હવે એ જ્ઞાનમાં તો આવી ગયું, हाँ. ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરીએ એ ધીરે ધીરે થશે ને, કેમ કે વર્ષોની જે માન્યતા છે. ના ના. ના ના, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન અહીંયા હવે ધીરે ધીરે ના કરાય ને. હવે આપણું સુખનું પ્રયોજન હોય તો તમે ધીરે ધીરે ઝેર છોડશો કે પણ
પણ એ આંગી જોઈને આનંદ તો થાય છે ને નેહલબેન? ન થવું જોઈએ ન ને. થવો જોઈએ. એકચ્યુઅલ ત્યાં હા, જવાબ થવું જોઈએ, આવે બરાબર છે. થવો જોઈએ. નહીં, બરાબર છે તમારી વાત, ન થવું જોઈએ, પણ થાય એનું શું કરવું? તો ત્યાં તો જવાનું એ નહીં. પુરુષાર્થની કચાશ છે તમારા હજી જયદીપભાઈ ત્યાં. મિથ્યાથી ભરેલું છે નહીં ભગવાન. એક મિનિટ જયદીપભાઈ, ત્યાં આપણે છે ને, આપણે હજી પોતે જ આપણો શ્રદ્ધાન પાકો ન હોય ને, તો એવા 6 અનાયતન છે ત્યાં નહીં જવાનું. રાઈટ, એ અચ્છા. જરૂરી છે. વાય? બીકોઝ હું પોતે જ હમણાં વીક છું. આપણે કહીએ ને, જે હોસ્પિટલમાંથી હમણાં આવ્યો હોય તો એની ઇમ્યુનિટી કેટલી લો હોય. બરાબર. તો એની ઇમ્યુનિટી લો હોય તો એને લોકો પણ આવે તો આપણે ના પાડીએ ને કે પ્લીઝ હમણાં નહીં, ને એને પણ આપણે હા, બરાબર, ઇન્ફેક્શન લાગી જશે. રાઈટ, બહાર નહીં જા, હમણાં તારી ઇમ્યુનિટી લો છે. રાઈટ, રાઈટ, બરાબર. એવી રીતના આપણી ઇમ્યુનિટી હમણાં લો છે. તો વી હેવ ટુ પ્રોટેક્ટ આવર સેલ્ફ રાઈટ નાઉ, કારણ કે મારા જ પોતાના ઠેકાણા નથી. તો મારા ઠેકાણા ન હોય તો મારે પોતાની જાતને સંભાળીને પગલું બરાબર, ભરવું પડશે. કારણ કે બરાબર. ત્યાં મારે સુખનું પ્રયોજન છે, મોક્ષનું પ્રયોજન છે. હવે હું બેદરકારી કરું, રાઈટ, તો આજે માર્ગ મળ્યો હોય તો એનાથી ચ્યુત થવામાં વાર નહીં લાગે. કેમ? કારણ કે અનાદિના સંસ્કાર આદિના સંસ્કાર. બેઠા છે. બરાબર. We are already there pounds કે આ ક્યારે વીક થાય ને હું મારો ક્યારે જોર કરું. રાઈટ, બરાબર. હવે નેહલબેન, હું જરા લીવ કરું છું, મને કોઈ નીચે જવું પડે એવું છે. કોઈ વાંધો નહીં, રાઈટ. તો હા. વાત એમ છે કે અહીંયા આપણે પોતાની જાતને સંભાળવાનું We છે. have to protect ourselves. બરાબર, Ourselves. બરાબર. In Right. that protection, here I cannot be ઢીલા પોચા and lose. ધીરે ધીરે, યસ, યસ, પણ બરાબર. જાઉં ને અહીંયા પણ જાઉં. આઈ નો કે આપણે ઘણા બધા અહીંયા શ્વેતાંબર પરંપરામાંથી પણ આવ્યા છે. લોજિકથી તમે બેસાડતા જાઓ કે આપણે કેટલું રાઈટ છે ટુ ગો ધેર એન્ડ કેટલું રાઈટ છે ટુ નોટ. નહીં, બાય ધેટ લોજિક તો સમોસરણમાં જશું તો બહારના બધા એના ડેકોર થી જ અંજાઈ જશું ને ભગવાનની જે વાણી છે એ જ રહી જશે. એ જ થાય છે, એ જ Yeah. થાય છે, એ જ થાય છે. બરાબર. જેમ આપણે ભગવાન પાસે જઈએ ને તો આપણે ક્યાં ક્યાં જોઈએ? વાવ, કારીગરી જોઈ, હા. પછી સ્ફટિકની સ્ફટિકનું જે છે એ જોયું, કે આપણા જ્વેલ્સ ગાર્ડન જોઈએ. માણેકવાળા જે બનેલા હોય તો એને જોવામાં આપણે બિઝી થઈ ગયા, રાઈટ. તો કે તારો જે મેઇન એમ હતો ભગવાનની હા. વિતરાગતાને જોવાનું, એ તો તે જોઈ નહીં. યસ, બરાબર. વિતરાગતાને જોશું ત્યારે જ તો તું પોતાના સ્વરૂપને એમના સ્વરૂપને ઇક્વલાઇઝ કરીશ ને. તો આપણે બીજા બધામાં બિઝી થઈ જઈએ છીએ. આપણે જરાક દ્રષ્ટિકોણ પણ ચેન્જ કરવાની જરૂરત છે કે ગુણોને જોવાના, ભગવાનના ગુણ અને મારા એટ પાર છે, ઇક્વલ છે. તો બરાબર. તે આપણને મહિમા આવે ભગવાનની, ને ભગવાનની આવતા આવતા મારી મહિમા. મારી પોતાની યા, 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 યા. હવે તો મને મારી ગાવાની છે. બરાબર છે. કે મેં મારી તો ગાઈ જ નથી, ત્યાં કી ગયો ભગવાનની ગાતા ગાતા, બસ એમને શ્રેષ્ઠ શ્રેષ્ઠ શ્રેષ્ઠ, એટલો શ્રેષ્ઠ કે એમને એમ માન્યું કે તમે મારું સુખ કરો ત્યારે હું સુખી થાઉં. તો અગેન આ રોંગ કે ભગવાન કંઈક કરે ને હું ત્યારે થાય. એ બહુ બહુ મોટું ચક્કર છે, વિશિયસ સાયકલ છે. એટલે ધ્યાન રાખો. ઓકે, ચલો. चारित्र मोह जनित दुख और उनसे निवृत्ति। चारित्र मोह के उदय से क्रोधादि कषाय रूप तथा हास्यादि नो कषाय रूप जीव के भाव होते हैं। तब यह जीव क्लेशवान होकर, दुखी होता हुआ विहल होकर नाना कुकार्यों में प्रवृत्ता है, वही दिखाते हैं। क्रोध कषाय जन अवस्था। जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। उसके लिए अनेक उपाय विचारता है। मर्मच्छेदी गाली प्रदान आदि रूप वचन बोलता है। अपने अंगों से तथा शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है। अनेक कष्ट सहन कर तथा धनादि खर्च करके वह वर्णादि द्वारा अपना ही बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है। अथवा
औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा कराता है। यदि स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो अनुमोदना करता है। उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो तो भी उसका बुरा करता है। तथा क्रोध होने पर कोई पूज्य या इष्टजन भी बीच में आए तो उन्हें भी बुरा कहता है, मारने लग जाता है, कुछ विचार नहीं रहता। यदि अन्य का बुरा न हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है और अपने ही अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था क्रोध होने पर होती है। मान कषाय जन्य अवस्था। जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है तब औरों को नीचा व अन्य अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है। उसके लिए अनेक उपाय सोचता है, अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है, अपनी महिमा करता है। महाकष्ट से जो धनादि का संग्रह किया उसे विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है तथा कर्ज लेकर भी खर्चता है। मरने के बाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। यदि कोई अपना सम्मान आदि न करे तो उसे भयादि दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है। तथा मान होने पर कोई पूज्य या बड़े हों तो उनका भी सम्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई न दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है और अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। ઓકે પોઝ રાઈટ તો ચારિત્ર મોના ઉદયથી 25 કશાય થાય છે રાઈટ ક્રોધ માન માયા લોભ ની 16 અને નો કશાય નો નો કશાય રાઈટ તો આ જીવને ક્લેશવાન છે માટે જીવ શું થાય છે સુખી થાય છે દુઃખી થાય છે. दुखी दुखी થાય છે રાઈટ जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है જ્યારે જ્યારે મારી વાત ચાલે છે કે મને જ્યારે જ્યારે ક્રોધ કષાય ઉત્પન્ન થાય છે તો હું શું વિચારું છું મન વચન કાયાથી કૃતકારિત અનુમોદનાથી બીજાનું ખરાબ રાઈટ તો મનમાં મને ખરાબ વિચારો આવે ઈચ્છા થાય છે ને કે એનું ખરાબ થાય ખરાબ થાય ખરાબ થાય વચનથી હું શું બોલીશ એને ખરાબ વચન બોલીશ રાઈટ કાયાથી શું કરીશ કોઈ ચેષ્ટા કરીશ મારવાની પથ્થર ફેંકવાની આદि કોઈ પછી કૃતકારિત અને અનુમોદન કાં તો अनेक कष्ट सहन कर तथा धन आदि खर्च करके मरण आदि द्वारा अपना भी एक मिनट हाँ right. अनेक कष्ट सहन कर तथा धन आदि खर्च करके वो मरण आदि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है જેમ કેમ હું મરી જાઉં તો એ ચાલે પણ એનું તો ખરાબ થવું જોઈએ. રાઈટ તો હું કરું છું અથવા બીજા પાસે કરાવું છું રાઈટ બીજા કોઈકને કહી દઉં કે આનું ખરાબ કરી આવો કાં તો કા એનું કઈ ખરાબ થઈ ગયું હોય તો હું અંદર અંદર ખુશ થવો एंजॉय वाओ के वाओ हाश एनु कई खराब थयो राइट राइट उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है एनु है के खराब थाय एनाथी मने लेवा के देवा बेस्ट एग्जाम्पल ओके कोई हवे ओलो कसाब हतो के पाकिस्तान छे के कोई टेररिस्ट छे राइट तो एने काई सजा मળી જાય ओके આપણે કેટલું કહીએ એના પાછળ કેટલું બધું સારું થયું એમ થવું જ જોઈએ એમ ન થાય તો કેમ ચાલે લોકોને જસ્ટિસ મળવી જોઈએ બધાને ખબર પડી જશે કે હવે કોઈ આ કરશે નહીં કેટલી બધી અનુમોદના કરી લીધી આપણે બરાબર રાઈટ હમણાં ઈરાન અને યુએસ ને ઇઝરાયલ નું વોર ચાલતું હોય કે યુક્રેન ને રશિયાનું ચાલે છે કે આપણું ઓપરેશન સિંદૂર જે ચાલ્યું તો વગર કારણે ફોર નો રીઝન હું અનુમોદના કરી લઉં છું તો એ કહે છે કે આપણે બીજાનું બુરું ઈચ્છીએ છીએ તથા ક્રોધ હોને પર જે કોઈક આપણને સમજાવવા આવે ને ક્રોધ થતો હોય ને ત્યારે આપણને કોઈક શાંત કરવા આવે તો કોઈ પૂજ્ય કા ઈષ્ટવાન પણ વચ્ચે પડે તો એને પણ આપણે ધૂતકારી દઈએ એનું અપમાન કરી લઈએ કદાચિત એને
મારીએ પણ, રાઈટ? અને કાંઈ વિચાર પણ ન કરે કે આપણાથી કોઈ ઊંચી પદવી વાળો છે, કોઈક આપણા વડીલ છે, રાઈટ? તથા અન્ય કા બુરા ન હો, તો આપણે એકદમ જ ઓલા થઈએ કે એમ કેમ એનું ખરાબ થતું જ નથી, આટલું બધું આપણી સાથે ખરાબ કર્યું છે અને એનું સારું થાય છે, એમ ન ચાલે, રાઈટ? તો આપણે અંદર જ અંદર સંતાપવાન થઈ રહ્યા છે. અને એવું પણ થાય કે પોતે જ પોતાનું ઘાત કરે, એટલે કહીએ ને માથું કૂટે, આમ કરે તેમ કરે, ગુસ્સામાં કા વિષ આદિનું સેવન કરે. પણ આ ક્રોધની અવસ્થામાં જીવ દુખી એ દુઃખી જ. છે, રાઈટ? આપણે દુઃખનું નિર્ણય કરી રહ્યા છે, right? પછી માન કષાયમાં, માનમાં કેમ દુઃખ થાય? માનમાં તો ન થવું જોઈએ ને. થવું જોઈએ ને, કાનમાં તો બીજા કરતા બધાને ઊંચા બધાને થાય ચડવાનું છે. છે ને, ક્રોધ હજી દેખાય પણ માનમાં માન તો ના દેખાય. રાઈટ. તો અહીંયા કહે છે કે માન કષાયમાં શું થાય છે કે બીજાઓને આપણે નીચો દેખાડીએ, પોતાને ઊંચો દેખાડવાની ઈચ્છા તો કન્ટિન્યુઅસ રહે છે. અને એના માટે કેટલા બધા ઉપાયો પણ કરીએ, અન્યની નિંદા કરીએ, પોતાની પ્રશંસા કરાવવાની અનેક પ્રકારે કોશિશ ચાલતી રહે છે. પોતાની મહિમા કેમ વધે એના વિચારો ચાલે. મહાકષ્ટ સે જે ધન આદિક પણ ભેગું કર્યું હોય તો માનના, એ તો ટોડરમલજીએ તે ટાઈમ પર લખ્યું છે, હમણાં પણ આપણને દેખાય છે કેટલા બધા પૈસા ખર્ચીએ છે લગ્ન માટે, રાઈટ. રાઈટ? કે મારું વેડિંગ હેઝ ટુ બી ધ બેસ્ટ વેડિંગ ઇન ધ વર્લ્ડ, કે લોકો સાલો સાલ સુધી યાદ રાખશે કે એના લગ્ન આવા, राइट? तो धन अधिक संग्रह करके विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है तथा कर्ज लेकर भी खर्च करता है, પણ મારો સન્માન જળવવો જોઈએ. मरने के बाद हमारा यश कैसा रहे એ વિચારે કે મારું નામ રહી જવું જોઈએ, હું મર્યા બાદ પણ લોકો મને યાદ રાખવા જોઈએ, તો એને મરવું પસંદ છે, નામ રહેવું જોઈએ, રાઈટ? यदि कोई अपना सम्मान आदि न करे तो હું મોટી, એમ કેમ મને જય જિનેન્દ્ર ન કર્યો, એટલે હું એને જઈને પાછું હલાવી આવું, હું મોટી છું, જય જિનેન્દ્ર કર, એને ડરાવી આવો, રાઈટ? ઓલો બિચારો જે નાનો હોય એ તો ડરી જ જાય કે ભાઈ હા આપણે જય જિનેન્દ્ર કરીને સાઈડમાં ગયા. તો ભાઈ સાથે ડરાવીને પણ મારો માન મેન્ટેન રહે એમ હું ઈચ્છા કરું છું. दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान तथा मान होने पर कोई पूज्य बड़े हो तो उनका सम्मान नहीं करता. કદાચિત એવું આપણને માન સંજ્ઞા આડી આવી જાય કે આપણાથી મોટા મોટા હોય હોય કે પૂજ્ય હોય ને માન. એને આપણે ન નમીએ, તો કે એ દેટ ઇઝ ઓલ્સો નોટ રાइट, કે આ વિચાર નથી કરતા. यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई न दे तो अपने अंतरंग में अगेन संताप, એમ કે જેમ ક્રોધમાં આપણે ઇરિટેટ થઈ ગયા ને કે મારા પ્રમાણે નહીં, કે એમ કે મેં દુખી ન થયો, એમ માનમાં આપણને શું આવે કે એ કેમ નીચો નથી દેખાઈ રહ્યો, એને કેમ હજી લોકો બહુ વધારે યાદ કરે છે, મને કરવું જોઈએ, તો હું સંતાપવાન. और अपने अंगों का घात करता है, विष आदि पी लेता है, मर जाता है. આવી અવસ્થા છે આપણી કશાયોની. ક્રોધ અને માન બંને દ્વેષ પરક છે, માયા અને લોભ બંને રાગ પરક. રાગ પરક છે. ઓકે, તો એ કશાયોમાં આપણે દુઃખની ડિસિશન લેવું પડશે, નિર્ણય કરવો પડશે કે દુઃખનું કારણ કશાય છે વાસ્તવમાં, અને કશાય તે મારામાં ઉત્પન્ન થઈ છે, પરમાં નહીં. પર એ નથી કરાવી, ઓલા જીવે મને ક્રોધ નથી કરાવ્યો, ઓલા જીવથી મને માન નથી ચડ્યો, પણ મારા મનમાં જે અભિપ્રાય ચાલ્યું કે આ મારા પ્રમાણે વર્તે માટે મને કશાય ઉત્પન્ન થઈ છે, એ ડિસિશન આપણે લેવાનું છે. તો જ્યારે આપણે કશાયોનું સ્વરૂપ જાણશું તો ખબર પડશે કે કશાય એટલે આશ્રવ, એટલે આશ્રવ દુઃખનું કારણ, નિર્ણય થયું ને તત્વનું. એટલે ઓટોમેટિક બરાબર. આપણે આશ્રવને હે ખાતામાં રાખશું. એની પહેલા આશ્રવને આપણે હે ખાતામાં નથી રાખતા, એને પરત્વ નથી કરતા. ઓકે, ચલો 4 વાગી ગયા છે. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન નહીં? ઓકે, મીટિંગ એન્ડ કરું છું, પછી જીનવાણી લઈ લઈએ. રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ કરું છું, સોરી.